السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے سورہ الرعد آیت نمبر 17 کی روشنی میں کہ اللہ کریم نے حق اور باطل کے بارے میں جو ارشاد فرمایا کہ حق ہمیشہ باقی رہتا ہے اور باطل ہمیشہ مٹ جاتا ہے، اور اس کی ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الرعد آیت نمبر 17 میں اس کا ذکر فرمایا، اور عزیز علومت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی خوبصورت بحث لکھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو سناؤں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اس راز سے پردہ اٹھایا جاتا ہے کہ حق کو بقائے دوام کیوں بخشا گیا، کہ حق ہمیشہ باقی کیوں رہتا ہے، اور باطل کے مقدر میں فنا اور زوال کیوں رقم ہے، یعنی باطل جو ہے وہ ہمیشہ مٹ کیوں جاتا ہے۔ بتایا کہ ہمارا یہ اصول ہے کہ جو چیز نفع رساں ہوگی، جس سے ہماری مخلوق کو فائدہ پہنچے گا، جو بزم ہستی کی رونقوں میں افزائش کا باعث ہوگی، وہ باقی رہے گی۔ بڑا سمپل سا رول اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ چیز جو اس کائنات والوں کے لیے فائدہ مند ہوگی وہ باقی رہے گی، اور جو چیز افادیت اور نفع رسانی کی صنعت سے کی صفات سے محروم ہوگی، یعنی وہ چیز جس کے اندر نہ جو ہے وہ نفع نہیں ہوگا، تو وہ فنا ہو جائے گی۔ اور قرآن حکیم نے 14 صدیاں پہلے تنازع البقاء اور بقائے اسلام واضح طور پر بتا دیا، یعنی قرآن کریم نے آج 1443 یعنی 1443 ایئرز بیفور یہ بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ وہی چیز باقی رہے گی جو مفید اور نفع بخش ہوگی، اور جب بھی کوئی چیز اپنی افادیت کھو بیٹھے گی تو وہ کسی وقت کتنی عزیز اور گراں قدر کیوں نہ ہو، اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا۔ اور آپ صبح سویرے اب یہاں پر آپ نے کئی مثالیں لکھی۔ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی چیز پرانی اچھی تھی تو ہم اسی کو لے کر کہتے ہیں وہ فلاں نے کر دیا، بھی فلاں نے کر دیا، وہ چلا گیا۔ آپ نے کرنٹ پوزیشن دیکھنی ہے کہ اب کیا ہے۔ اب یہاں پر آپ بڑی خوبصورت بحث فرماتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ آپ صبح سویرے اپنے باغیچہ سے خوبصورت رنگین اور پیارے پیارے پھول چن چن کر ایک گلدستہ بناتے ہیں، اور کسی شوق سے اور کس شوق سے اسے کسی گلدان میں سجاتے ہیں، اور دن بھر انہیں دیکھ دیکھ کر کتنی تازگی اور فرحت محسوس کرتے ہیں، لیکن جب وہ دوسرے دن کملا جاتے ہیں، ان کی مہک ختم ہو جاتی ہے اور ان کی رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے، تو اس گلدستہ کو آپ اپنے انہی ہاتھوں سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہی حال نظریات کا بھی ہے۔ زندگی کے وہ کسی بھی شعبہ سے متعلق ہوں، جب تک وہ مفید نتائج پیدا کرتے رہتے ہیں وہ زندہ اور سلامت رہتے ہیں، اور جب وہ افادیت سے محروم ہو جاتے ہیں تو انہیں بلا دیا جاتا ہے۔ اور قوموں اور افراد کے لیے بھی عروج و زوال کا یہی معیار ہے کہ جب تک کوئی قوم یا فرد اپنی تعمیری صلاحیتوں اور پسندیدہ اخلاق اور منفعت بخش اعمال سے متصف رہتی ہے تو اس کی عظمت کا پرچم بلند فضاؤں میں لہراتا رہتا ہے، اور ہر حادثہ اس کو نئی طاقت بخشتا ہے، اور ہر آزمائش اس کی قوتوں کو جلا بخشتی ہے۔ لیکن جس وقت اس کی ذہنی قوتیں باندھ ہو جاتی ہیں، ان کے اخلاق گر جاتے ہیں، ان کا طریقہ کار راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، تو عزت اور کرامت کا جو تاج صدیوں سے ان کے سر پر جگمگا رہا تھا وہ چپکے سے اتار لیا جاتا ہے۔ وہ زرنگار مرصع تخت جس پر وہ بیٹھا کرتا تھا، اس کے نیچے سے خود وہ کھسک جاتا ہے۔ آپ قوموں کی ترقی کا مطالعہ کریں تو آپ افراد کے عروج و زوال کا جائزہ لیں، ایک ہی اصول ہر جگہ آپ کو جاری اور ساری نظر آئے گا۔ ہر قوم کو زندہ رہنے کے لیے قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، ہر قوم کو عزت و ناموری کے اصول کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ پھر اس سے اگر لکھتے ہیں کہ پھر اس حاصل کردہ عزت اور ناموری کو برقرار رکھنے کے لیے شدید محنت سے کام کرنا پڑتا ہے، یعنی پہلے اس کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، پھر اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی شدید محنت سے کام کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی حال افراد کا ہے۔ ہم عروج حاصل کرنے کے لیے بڑے منصوبے بناتے ہیں، ہم بلند مناصب تک پہنچنے کے لیے بڑے بڑے خواب دیکھا کرتے ہیں، لیکن صد حیف وہ راستہ اختیار نہیں کرتے جو قدرت نے اس منزل تک پہنچنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اور اس طرح عمر بھر
ठोकरें खाते चले जाते हैं, थक कर चूर हो जाते हैं और मंजिल से दूर होते चले जाते हैं, और मंजिल जो है वो हमसे दूर होती चली जाती है। फिर आगे इरशाद फरमाते हैं कि तरक्की का ख्वाब देखने वालों, बाम अरूज पर पहुँचने की तड़प रखने वालों को चाहिए कि वो अपने वजूद को नफ़ा बख्श बनाएं, दुखी दिलों का सुकून बने, ताकि अश्क बार आँखें उनको देखकर मुस्कराने लगें और अपने दामन शफ़क़त को हत्तल इम्कान कुशादा करें, ताकि मुसीबत ज़दों को इसके साए में पनाह मिल सके। मंजिल चलकर खुद उनके कदमों में आएगी और इक़्तिदार की कुर्सी बसहद मिन्नत उनकी खिदमत में पेश की जाएगी। जब तक बनी इसराइल रुश्त व हदायत का चिराग रोशन करते रहे तो रब ने फरमाया इन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन का शर्फ उन्हें नसीब रहा, और जब मिल्लत इस्लामिया ने इस ज़िम्मेदारी को संभाला तो खैरुल उमम का ताज उनके सर पर रख दिया गया। अपने अहद अरूज में जहाँ जहाँ भी मुसलमान गए, जहालत के अंधेरों में इल्म व इरफान के चिराग रोशन करते रहे। लकोदक सहराओं, मुर्गज़ारों, लालाजारों में बदल गए, यानी जो लकोदक सहरा थे वो मुर्गज़ारों और लालाजारों में बदल गए, और उनके 18 साल बच्चे मशरक़ और मग़रब के मज़लूम और सितमज़दों की इमदाद के लिए पहुँचे और उन्हें ज़ुल्म व सितम की जंजीरों से आज़ाद करा दिया। अगर उनके इल्म तहकीक से और उनके इल्म तहकीक से, इज्तिहाद से, इल्म हिकमत के गुलस्तान में ताज़ा फूल खिला रहे थे, तो उनका एक काश्तकार और एक बागबान भी अपने ज़ौक़ तजदीद की तस्कीन के लिए फलों, फूलों और अनाजों में उम्दा से उम्दा किस्में पैदा कर रहा था। उनका तबीब अगर इमराज़ जिस्मानी की तशख़ीस में सबसे गोया सबकत ले गया, तो उनका सूफ़ी रूहानी इमराज़ की चारागरी में भी अपना जवाब नहीं रखता था। जब तक इस कौम का वजूद खैर व बरकत का सरचश्मा बना रहा, उसकी पेशकदमी को रोकने की हर कोशिश नाकाम साबित हुई, और जब उनकी सलाहियतें सहलंगारी का शिकार हो गईं, जब उसका नश्तर तहकीक कुंद हो गया और जज्बा इत्तिहाद ठंडा पड़ गया, और जब उसके हौसले पस्त और वलवले सर्द हो गए, जब उसके नौजवानों को शमशीर व सना से नफ़रत और तऊस और रबाब से प्यार हो गया, फिर फम्मा ज़बदो फ़यज़हबु जफ़ा के असूल के मुताबिक उन्हें तख्त व ताज से दस्तबरदार होना पड़ा। फिर आगे इरशाद फरमाते हैं कि अलहमरा की दीवारों के सायों में उनके बूढ़ों और बच्चों को बेदर्दी से ज़बह कर दिया गया। शाही महल्लात में शहज़ादियों की इसमतें लूटी गईं और उन्हें अंदलुस की सरजमीन से, जहाँ उन्होंने 900 साल तक हुकूमत की थी, निकलना पड़ा। यही हाल हिंदुस्तान और दूसरी जगहों पर हुआ। इज़्ज़त और करामत की वो कबाए ज़र्री जो उनके आबा अजदाद ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त से हासिल की थी, वो उन्हें अपने हाथों से उतार कर दूसरों को देनी पड़ी। यह अल्लाह तबारक व तआला का कानून है, इसमें किसी कौम या फ़र्द का लिहाज नहीं किया जाता। अगर तुम अपनी मौजूदा हालात पर खुश नहीं हो तो मुँह बसोरने या सर्द आहें बनने से कुछ नहीं बनेगा। अपने आप को बदलिए, ज़माना खुद ब खुद बदल जाएगा। यही सबक अभी अभी कुरान ने आपको पढ़ाया है। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, और ये भी अब आपको बता दिया गया कि कौम या फ़र्द बकाम दवाम उसी के लिए, इज़्ज़त की बुलंदियाँ उसी के लिए हैं जिसने खल्क़ खुदा को फ़ायदा हो और अपने आप को उसकी मखलूक के लिए नफ़ा रसां बनाएँ। आओ अपनी सलाहियतों को बरतरी, अपनी सीरत की पाकीज़गी, अपने अज़ाइम की पुख्तगी और हक़ के लिए जीने और हक़ के लिए मरने का सबूत बहम पहुँचाएँ। दुनिया खुद ही आपको अपनी आँखों पर बैठाएगी। इस आयत में चंद मुश्किल अल्फाज उनके भी आपने यहाँ पर तशरीफ़ फरमाई। बहरहाल जो चीज़ यहाँ सबसे अहम आपने ज़िक्र फरमाई वो ये है नाज़रीन के अगर आज भी उम्मत मुसलमा ये चाहती है कि हम दूसरों के आगे ग़ुलाम न बने, हम आज भी फ़ख्र के साथ, इज़्ज़त के साथ अपना सर बुलंद करें, तो फिर हमें जागना पड़ेगा, हमें अपने आप को जगाना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमें समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर ये आपको पसंद आए, यकीनन पसंद आएगा, इसको दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।